ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಮೋವನ್ನು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೀಸ್? Good evening, one and all. On behalf of Deccan Herald, Prajavani and Hat6 Advertising, I would welcome you all on this special occasion. As we are conducting an Eduverse education event. So it's really an overwhelming moment, I think, because this expo is such an overwhelming thing for me, because Eduverse, the title is itself is in really education related. So we are happy to be the partner with the Deccan Herald and Prajavani for 16th edition of DH Eduverse, and happening on 4th April and 5th at Palace Grounds at Bangalore, and 11th and 12th at Hubballi. This is not an expo, but a useful platform for all the students, because there will be 90 plus universities, institutions participating over here. So each and one students can clarify what they have to select and what they have to do in their future. And of course, I would really proudly announce that there will be a lot of scholarships for eligible students who attend the education event over here, and 100% free fee waiver for top 50 rank holders, and attractive gifts for mock CET participants, because it's an encouragement to the students, because every students will be in such a tension for the exams and all. But when we give some opportunities to them, there will be some positiveness when they come to the Eduverse. So I think this will be really a catchy thing for the students, and our aim is to support students with the right guidance and opportunity. We thank Deccan Herald and Prajavani for this opportunity, and also I would thank Madhu Bangarappa sir, because announcing a result date before the exam, it's really appreciable, sir, and we thank you for such an initiative, sir, and thank you one and all for this opportunity. And one request from my side, because from 15 years, almost now it will be a 16th year, 15 years, the institution which are with us, I would really have some words with them, and have some explanations about why they participate in this Eduverse. So I would really welcome Dr. Narayan Swamy sir from Reva University, Pro Vice Chancellor, to please tell some words about Eduverse. Thank you, sir. Madhu Bangarappa sir, team Eduverse and team Hat6 Advertising, and all other fellow colleagues and members present here. First of all, I would like to say that we are proud and pride to be part of this Eduverse from past 15 years. It is an amazing experience for both of us, especially for all the universities who come across here to showcase what is available for the students to choose. There is a lot of stress, anxiety among the student mindset after their results to choose which college, which course, which program, where, how, distance, all those things. I would like to say that these anxieties were there when we were students. From past 15 years, whatever the exam stress is there, along with that the stress is carrying another 1 month till they get 1 or 2 months till they get admit in various colleges and universities. I would like to say that this program, Eduverse, we are partnered from the beginning, has made
both the first beneficiaries, both students as well as universities. Thank you for the opportunity, Eduverse as well as at 6 for Reva. Thank you. ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಗೌರವನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ AD6 ವತಿಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ 11th and 12th. ಇದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅವರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಮಾಜದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು, ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸತಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರ. ಅದು ಇವತ್ತು ಎಡುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಬೈದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ತಪ್ಪದು, ನಂದಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಗೆ, ನನಗೂ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಾನಸೌಧದೊಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಉತ್ತರ ನಾನು ಪರವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಹರಾಜಾಗಿರೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ನನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾಯಿತು. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಜಾನೇ ಅದು, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋನು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೀವು ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆದು ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೇ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸು ರೇವಾ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು. ಸ್ಯಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ, ನೀವೇನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊಡೆತ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟು. ನೀವು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಬರೀ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ 625ಗೆ, ಈಗ ಒಂದು 400-500 ಜನರೆಲ್ಲ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನನಗೆ ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು 4 ಕಾಲು ಅದಕ್ಕೆ 3 ಕಾಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಇದೆಯನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಥರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಒಂದು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀರ, 80%, 90% ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸತಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರು, ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋರು, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಇವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈವನ್ ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು 20% ನಿಮಗೆ ಟಾಪರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 3 ದಿವಸ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, 3 ದಿವಸ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, 3 ದಿವಸ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 3 ದಿವಸ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ₹1 ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡೋರು. 90, 91, 92ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಎಜುಕೇಷನ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ದುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇವತ್ತಿಗೆ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗೀತು ಇವತ್ತು, 28ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಸಾಗಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಸಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿದೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಡು ಟೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. SSLC ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 2ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ SSLC ಅವರು ಮತ್ತು PUCಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಿರಿ. ನಾವು ಕೂಡ CET ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 to 10, 3 to 4 ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ 25,000 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಸೇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಅದಕ್ಕೆ
25,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ PCMB ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ನಾನು ಅದು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂತ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಕೂಡ, ಅವನಿಗೆ NUS ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಂಗಪೂರ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ನೋ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅವನು RV ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ತೊಗೊಂಡ, ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಥರ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಐ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಕಷ್ಟ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಫಸ್ಟೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನು portfolio department, and because one of the biggest, I spent about 10% of ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್, about 47,000 crores we spent. ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಏನಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು, ನನ್ನ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಬೌಂಡ್ರಿಲೆಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಜಾತಿಗಿದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗಿದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ಅವರ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 78 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 16 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಬೇಡಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು, ಹಾದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಈವನ್ ನೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಜೂನ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನಾಹುತಗಳು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ನನಗಂತೂ ಈ ಸಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಹಿಂದೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ದೇಶ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು, ಹಾಗಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ತುಂಬ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟಿರಲಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟರ್ ನೋಟ್, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ
ತಪ್ಪುಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಅಸೆಟ್. ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಉಳಿತಾವೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಛಾಪು, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಒಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯವರು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ, ನಂದಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ. ಅದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ದಿಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಭಾಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಯಾರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು. ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ 6 ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂಥರ ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.